يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي، فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي
راغب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان
نحوك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما، تمضي الأيام ودعائي كل عام. ربي تقبلنا يا ربي، بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. Naik Grab berhemat murah nonstop tiap hari. Harga 7.000 langsung cek aja sekarang. Murah nonstop pesan Grab berhemat. Murah nonstop pesan Grab berhemat. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي السلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. والميم محمود حوى طهر الخصال، والدال داع للهدى والاعتدال. يا نبي السلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي السلام عليك.
صلاة الله وسلام الله دوما عليك. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar nggak ya? Terdengar, Aman? Ina. Aman ya, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali sore hari ini, sore ya, kalau Banjarmasin sore ini. Bisa bertemu dengan sebutannya apa ya, mbak-mbak gitu kali ya, juga saudara-saudara semua di forum kita sore hari ini. Sore hari ini kita ada di agenda talk show peran ibu dalam mendampingi keluarga. Nah, alhamdulillah, terima kasih sudah mau menunggu agenda kita mulai sore hari ini ya. Tanpa panjang lebar dulu, kita buka agenda talk show kita sore hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan agenda kita, mari sama-sama kita simak ya tilawah Al-Quran dan pembacaan sari tilawah. Untuk tilawah akan dibacakan oleh Mbak Siti Hapiah dan sari tilawah oleh Mbak Maria Ulfah. Kepada Mbak Siti dan Mbak Maria dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Luqman ayat 14 dan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih buat Mbak Siti Hapiah dan Mbak Maria Ulfah ya yang sudah tilawah dan membacakan sari tilawah tadi gitu. Mudah-mudahan kemudian yang membaca, yang menyimak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, eh Mbak-mbak ya, aku nyebutnya mbak-mbak atau ibu gitu ya. Untuk peserta sore hari ini, aku izin membacakan susunan acara kita dulu ya sebelum kita masuk ke agenda kita selanjutnya. Kita ada pembukaan, tilawah, kemudian ada pembacaan CV dari pemateri ya. Kita untuk sore hari ini sesi satu diisi oleh pemateri satu, kemudian sesi dua lagi diisi sama pemateri dua, diskusi dan penutup. Nah, kita lanjut ke pembacaan CV dulu kali ya kita sebelum mulai talk show sesi pertama. Boleh dibantu? Oke, untuk sesi pertama kita akan diisi oleh Bu Endang ya. Jadi aku izin bacakan untuk Bu Endang nama lengkap beliau Endang Supriyati Eskom gitu ya. Jadi lahirnya di Surabaya 51 tahun yang lalu, menikah kemudian status sebagai istri dan ibu 4 anak, satu menantu dan satu cucu. Jadi Bu Endang baru aja punya cucu ini ya, Masya Allah, Barakallah. Kemudian alamatnya di Komplek Rumah Dinas Kanwil DJPB di Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Pendidikan beliau di S1 Manajemen Informatika. Kemudian aktivitas beliau di ini di satu sebagai narasumber acara Jendela Keluarga di apa ini di Minoza TV Gorontalo tahun 2013 sampai 2014. Kemudian beliau juga berperan di promotor Steven ya, Parenting dan Bisnis 2013 sampai sekarang juga. Jadi kalau mau pada tes Steven bisa sama Bu Endang. Kemudian yang ketiga, pembina komunitas cinta Quran di Medan tahun 2023 sampai sekarang. Selanjutnya mengisi seminar kajian parenting di sekolah, kampus, dan perkantoran juga. Dan beliau juga agentur dan travels umroh ya, Bu ya. Beberapa pelatihan yang beliau ikutin tentu saja karena berkaitan tadi dengan Stipin, beliau pernah ngikutin workshop Stipin juga, kemudian kelas menulis. Bu Endang juga punya buku ya Bu Endang ya. Buku beliau diantaranya yaitu buku motivasi, Azam Penggenggam Quran, kemudian buku parenting juga, dan ada juga buku Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak. Jadi ada beberapa buku antologi. Jadi aktivitas beliau itu di antaranya terkait tadi dunia Quran, kemudian pelatihan penulisan buku juga, dan eh, beberapa itu bikin buku antologi ya Bu ya. Masya Allah, produktif sekali gitu ya. Untuk usia 51 tahun tetap produktif itu Masya Allah seperti itu. Oke, sekilas demikian untuk CV dari Bu Endang. Mungkin untuk CV dari Mas Azam boleh ya juga diinikan, izin ditampilkan. Suaranya ke mute Mbak Ina. Untuk sesi 2, mohon maaf, untuk sesi 2 kita ada pemateri juga. Jadi ini ceritanya hari ini duet ibu dan anak ya Bu Endang ya. Untuk sesi 2 nanti ada Mas Azam, nama lengkapnya Mas Azam Al-Mujahid Al-Zuhairi LC. Alamatnya Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kemudian akun media sosialnya ada Azam Az-Zuhairi. Boleh nih di ini ya, di add. Kemudian pekerjaan beliau sehari-hari guru ngaji online, pengurus yayasan, agensi travel haji dan umroh. Pendidikan Mas Azam di SMP IT sama IT Darul Quran Mulia Bogor.
kemudian diploma bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul dan S1 Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Tentu saja karena kuliahnya di Istanbul, pengalaman organisasinya juga biasanya nih, kalau teman-teman kita luar negeri itu pasti gabungnya di PPI ya. Itu organisasi khusus para pelajar Indonesia di luar negeri. Organisasi Mas Azam ada di PPI Istanbul, kemudian FLP-nya Turki juga, serta ada gabung di klub klub memanah dan berkuda di Turki. Kalau pengalaman kerja Mas Azam ada di Kepala Bidang Keagamaan Yayasan Utsman bin Affan Surabaya, Ketua Mujalasah Quraniyah, kemudian Musyrif Quran juga di beberapa halakoh, kemudian komunitas cinta Quran Medan, dan tentu saja sebagai mahasiswa mungkin punya pengalaman pernah di private tour guide di Turki. Pengalaman pengalaman lainnya tentu saja berkaitan dengan berbagai kajian ya, terutama kajian Al-Quran. Jadi beliau sudah biasa nih gitu ya ngisi materi-materi tentang kajian tafsir online, kemudian bedah buku juga gitu ya, nerbitin buku juga ternyata Mas Azamnya gitu ya, kemudian punya sertifikat tour leader dari BNSP. Jadi ini sekilas mungkin ya CV dari pemateri kita sore hari ini seperti itu. Mudah-mudahan ini cukup menjadi apa ya, cukup membuat kita saling kenal lah gitu ya dengan pemateri. Oke, Alhamdulillah kita lanjut ke agenda utama kita yaitu sesi satu ya. Aku mungkin nyebutnya apa bincang-bincang sore talk show kita di sore hari ini di Hari Ibu tentang peran ibu dalam mendampingi keluarga. Untuk sesi satu itu akan diisi oleh Bu Endang. Oke. Assalamualaikum Bu. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Ina. Sehat ya. Posisi di mana nih Bu? Banjarmasin atau di mana nih? Lagi di luar kota. Oke, lagi di luar kota, nggak lagi di Banjarmasin ya Bu. Jadi Ya, Bu Endang, kita di sesi satu ini momentumnya Hari Ibu gitu kan ya. Jadi kita mau bahas tentang peran ibu dalam mendampingi keluarga gitu. Apalagi kalau misalnya posisi Bu Endang ini Bapak itu pindah-pindah kan ya Bu ya biasanya ya. Kalau ya, pekerjaan-pekerjaan kayak Bapak tuh pindah-pindah gitu. Ibu pasti juga ada beberapa gitu kan di keluarga yang kemudian menetap di kota asal atau kemudian mengikutin Bapak gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang dari aku tuh pertama gitu ya, kedudukan ibu dalam Islam, kemudian peran ibu dalam mendampingi keluarga itu menurut Bu Endang seperti apa? Dipersilahkan. ya. Baik, terima kasih Mbak Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyapa dulu ya para hadirin yang pada saat ini sudah berada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Dokter hadir. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbis rohli sodari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masya Allah, saya sangat bersyukur, sangat bahagia sekali ya bisa berjumpa dengan ibu-ibu atau mungkin calon ibu ya yang berada di ruangan ini ya. Mohon izin kemudian apa harus melakukan eh, lewat virtual itu ya. Jadi eh, luar biasa ya mungkin dari kita yang sebagai seorang ibu pasti gitu ya sudah memahami ya kedudukan seorang ibu itu sangat-sangat luar biasa. Islam itu sangat-sangat menjunjung tinggi gitu ya nilai dari seorang ibu gitu ya. Jadi sangat mulia bahkan dikatakan apa ya di telapak kaki ibu itu ya surga itu ada di telapak kaki ibu itu ya luar biasa itu ya seorang ibu ya di dalam Islam dan seorang ibu ini memiliki peran yang sangat vital ya di dalam sebuah keluarga gitu ya. Em, Baik itu berkaitan dengan eh, apa pendidikan gitu ya kemudian juga mendampingi pasangan gitu ya. Eh, itu eh, sangat-sangat luar biasa seperti itu. Jadi eh, Islam itu menempatkan ibu itu pada posisi yang sangat terhormat ya.
kita ingat dalam sebuah hadis itu ya Rasulullah SAW ya ketika itu seorang sahabat begitu yang menanyakan itu ya kepada Rasulullah SAW. Sahabat tadi datang gitu ya Mbak Ina ya kepada Rasulullah kemudian berkata ya kata sahabat tadi, wahai Rasulullah gitu kan bertanya kepada siapakah aku harus berbakti begitu ya. Pertama kali harus berbakti kepada siapa? Kemudian Nabi SAW menjawab ibumu begitu ya. Kemudian bertanya lagi kan sahabat ini siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah beliau menjawab ibumu ya. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya gitu kan, bertanya pada Rasulullah, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali seperti itu ya. Kemudian dan yang terakhir ada pertanyaan lagi sampai yang keempat. Kemudian Rasulullah menjawab ya ketika ditanya siapa lagi Rasulullah SAW menjawab ayahmu. Ya hadis ini riwayat Imam Bukhari ya dan Imam Muslim. Masya Allah. Artinya kita yang hadir di sini mungkin yang seorang ibu itu ya atau calon ibu itu ya, alhamdulillah gitu ya kita itu mendapat privilege loh gitu. Jadi privilege yang luar biasa gitu ya, bahwasanya Rasulullah sampai menyebut kita itu sampai 3 kali gitu ya. Kemudian juga eh, di dalam surat Luqman itu ya tadi dibaca gitu kan ayat 14 ya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik ya kepada siapa? Kepada ibunya ya, kepada orang tuanya. Kemudian yang awalnya dilanjutkan ibunya yang telah mengandungnya itu ya dalam keadaan yang lemah. Ya namanya ibu hamil tuh kan aduh sampai eh, segitunya gitu ya 9 bulan itu ya berat banget gitu ya seperti itu. Maka kemudian itu Allah sendiri yang memerintahkan gitu ya untuk apa berbuat baik gitu ya kepada seorang ibu gitu ya yang lemahnya bertambah-tambah gitu ya seperti itu yang kemudian melanjutkan dengan menyusui ya dan seterusnya itu sebagaimana di dalam surat surat Luqman ayat 14. Jadi luar biasa itu ya Islam itu sangat menjunjung ya eh, nilai seorang ibu ya diberikan satu kemuliaan. Maka kemudian em, ini tentu ya kita tidak apa namanya membiarkan begitu saja ya kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya keutamaan-keutamaan yang telah diberikan kepada seorang ibu ya seperti itu. Nah, kemudian tadi apa peran ya Mbak Ina ya? Peran ibu ya. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Ina tadi peran ibu ya, peran ibu dalam mendampingi keluarga ya dalam Islam ya. Jadi tentu ada beberapa aspek ya, beberapa aspek Islam itu apa namanya eh, memberikan itu ya kesempatan yang luar biasa ya kepada seorang ibu ya untuk mendampingi keluarganya ya. Yang pertama adalah eh, untuk pasangan ya tentu seorang ibu ini ya dia berperan sebagai pendamping setia suami gitu ya. Jadi eh, istri ya berperan sebagai istri yang mendampingi suami. Yang mana kalau di dalam surat Ar-Rum itu ya yang mungkin seringkali kita tuliskan di dalam surat undangan kita mungkin ya pada saat kita menikah gitu kan ya. Jadi eh, di situ gitu ya bahwasanya eh, peran istri gitu ya itu apa ya keluarga di dalam keluarga itu ya terutama buat pasangan itu ya tempat kembalinya itu ya di rumah itu ya istri itu menjadi seorang yang sosok yang sangat penting gitu ya bagi suaminya seperti itu. Bagaimana kemudian istri itu bisa menumbuhkan rasa sakinah gitu ya, kemudian apa di dalam keluarganya ya, kemudian eh, satu cinta dan kasih sayang gitu seperti itu. Jadi menciptakan satu kenyamanan ya di dalam keluarga ya. Kemudian itu terhadap apa ya pasangannya itu ya. Kemudian bagi anak-anaknya bagaimana dong? Kan tadi itu peran dalam keluarga ya. Keluarga itu kan keluarga itu ya unit yang terkecil ya. Keluarga itu unit yang terkecil dari sebuah apa? Sebuah tatanan
ya. Unit yang terkecil dari sebuah tatanan seperti itu. Yang mana di keluarga itu ada kalau istri ya ada suami gitu ya, pasangan lah suami istri, kemudian ada anak gitu ya. Tadi peran kepada suami ya seperti itu mendampingi suami gitu ya. Kalau di ayat di Al-Quran itu kan sebutkan wanita istri itu ya jika dipandang itu menyenangkan ya, jika ditinggal itu dia menjaga harga dirinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan eh, pendampingan terhadap anak-anaknya ya? Maka ibu itu menjadi al-madrasatul ulah ya. Ibu itu eh, menjadi eh, sekolah pertama gitu ya. Sekolah pertama buat anak-anaknya seperti itu. Jadi eh, jadi itu luar biasa gitu ya, namanya eh, sekolah pertama gitu ya. Sekolah pertama itu ya sebelum sekolah di luar gitu ya. Dari mulai bahkan bocorkah? Ya. Jadi eh, apa? Dari mulai bahkan itu ya, ketika anak itu di dalam kandungan gitu ya, itu sudah bisa loh gitu kan kita mulai untuk membentuk gitu ya, anak kita itu ya, bagaimana dengan memperdengarkan gitu ya, eh, apa eh, ayat-ayat Al-Quran itu ya dan sebagainya. Kemudian ketika anak beranjak itu ya, sudah mulai bertambah usianya ya, kita sudah mulai mencontohkan ketaatan kepada Allah dan nabinya ya, Allah dan Rasulnya seperti itu. Jadi em, menjadi contoh ya, menjadi teladan itu ya buat anak-anaknya seperti itu. Eh, itu apa peran gitu ya, Mbak Ina mungkin ya, peran ibu di dalam eh, Islam gitu ya, seperti itu. Ya. Eh, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir Bu ya sebagai perempuan tuh punya privilege ya. Dia punya privilege gitu ya ketika misalnya perannya sampai kepada dari jadi perempuan aja itu sudah spesial gitu. Kemudian dikasih anugerah Allah untuk menjadi seorang ibu atau misalnya pun nanti qadarullah ya kita tidak sampai pada peran itu, jadi perempuan itu udah privilege gitu. Kemudian peran tadi kita dalam dalam mendampingi keluarga, bagaimana dengan suami, dengan anak-anak seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya jadi pertanyaan juga itu kita nih ada di zaman yang serba canggih nggak sih ya Bu? Gitu ya, apalagi mungkin hari ini itu tantangan kita di anak-anak nih mungkin ada istilah Gen Z atau Gen Alpha lah ya gitu. Anak-anak mungkin anak-anakku masuk di Gen Z, ada yang di Gen Alpha juga. Nah, Acap kali ini tantangan tersendiri sih ya menurutku gitu ya. Karena mungkin kalau kita ngebandingin nggak ada habisnya dengan pola parenting yang dulu. Nah, jadi bagaimana mungkin menurut Bu Endang kita ngedampingin anak-anak kita nih menjadi pribadi yang soleh-solehah gitu ya, tangguh gitu ya di era globalisasi yang seperti ini. Seperti itu Bu, gimana? Iya, betul itu ya. Masya Allah itu ya. Jadi sampai begitu pentingnya ya, begitu krusialnya gitu ya, sampai-sampai kemudian eh di berbagai negara pun gitu ya, bukan hanya di Indonesia saja gitu kan ya, di berbagai negara pun itu eh, pada saat ini gitu ya, bagaimana kemudian eh, salah satu yang eh, memiliki peran untuk meningkatkan ketahanan keluarga itu adalah ibu ya, dan diantaranya adalah dalam pendidikan gitu ya. Jadi eh, bagaimana kemudian ibu itu berperan ya di era globalisasi ya pada saat ini ya, kalau eh, ada sekarang kan Gen Z, Gen Alpha gitu ya seperti itu. Eh, Bagaimana kemudian anak-anak ini di tengah situasi yang begini gitu ya. Kalau kita dulu mungkin nggak ada gitu ya, gadget tidak begitu ini gitu ya. Nah, pada saat ini begitu kompleks gitu ya, sangat-sangat kompleks gitu ya, seperti itu, sangat-sangat em, krusial sekali gitu ya. Nah, bagaimana kemudian anak-anak itu ya, itu
bisa bertumbuh ya menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang tangguh gitu ya seperti itu. Jadi eh, Islam itu ya mengajarkan untuk menanamkan tauhid yang pertama ya, menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, mengenalkan Allah ya, ma'rifatullah, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, mengenalkan sifat-sifat Allah, mengenalkan nama-nama Allah itu seperti itu. Jadi eh, bagaimana mereka itu harus paham ada halal, ada haram, itu ya seperti itu. Kenapa? Karena pada saat ini itu eh, sangat mudah gitu ya kita mengakses itu ya dari gawainya anak-anak itu ya. Kalau eh, dulu zaman saya itu ya Mas Azam dulu itu eh kami itu baru memperbolehkan anak itu usia 5 tahun baru lihat TV gitu ya seperti itu. Jadi eh, apa dan belum ada gadget-gadget itu ya, seperti itu. Masih lebih ini ya itu anak-anak lebih suka apa main di luar itu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan kondisi saat ini kita menanamkan itu ya akidah kepada anak-anak itu ya mana yang eh, apa yang boleh, mana yang tidak gitu seperti itu. Bagaimana kita menanamkan diri pada anak-anak bahwasanya Allah itu Maha melihat gitu ya. Allah itu dimanapun kita ya eh, Allah itu melihat kita itu ya seperti itu. Jadi menanamkan akidah yang kuat itu ya kepada anak-anak kita itu seperti itu. Kemudian juga ketika mereka kita tanamkan juga ya bagaimana eh, siroh itu ya nabawiyah. Bagaimana Rasulullah itu kan memiliki eh, sifat-sifat jujur ya kan. Kemudian 4 sifatnya. Nah, itu kemudian kita eh, apa ajarkan itu ya kepada anak-anak kita ya seperti itu. Itu dari kecil ya tentunya ya. Kalau udah pada besar-besar mungkin udah ini ya apa itu pun juga perlu dipahamkan juga gitu ya karena ternyata gitu ya saya itu baru tahu kemarin cerita anak saya Mbak Ina yang kuliah itu yang nomor 3 itu dia cerita gitu Umi ternyata di kampus itu anak udah gede-gede gitu ya nggak puasa coba Ramadan gitu kok bisa deh mungkin bukan muslim muslim gitu ya cowok gitu masa hai cowok gitu kan jadi kan itu Masya Allah gitu ya. Jadi eh, perlu penanaman itu dari kecil gitu ya. Dari kecil penanaman akidah gitu ya seperti itu. Apa dari rukun Islam, rukun iman gitu ya seperti itu dari sejak kecil itu sudah kita tanamkan seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah beranjak dewasa itu sudah terbentuk dari kecilnya gitu ya. Kemudian mengajarkan akhlak ya, akhlak yang baik ya. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlaknya ke teman itu ya, ke masyarakat itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti tolong diingetin ya Mbak Ina, soalnya kayaknya kita butuh waktu. Waktunya cuma sedikit ya. Mulainya kita kan tadi udah mundur lama ya. Takutnya nanti di sana udah maghrib. Kalau di sini mah masih lama ya. Maghribnya seperti itu ya. Akhlaknya itu ya sehingga eh, ketika anak-anak itu sudah kita tanamkan tadi akidah itu maka eh, apa dia tidak mudah gitu ya, tidak mudah apa eh, terpengaruh gitu ya oleh ideologi atau budaya-budaya yang negatif. Ya, terutama anak-anak yang tadinya itu di pesantren gitu ya. Di pesantren itu kan sangat sangat kondusif gitu ya. Maksudnya ya memang apa ya nggak hidrogen, homogen gitu ya. Dan selalu akan ada ya musrif-musrifannya yang mengingatkan gitu ya. Tapi ketika di luar gitu ya, di luar itu tantangannya itu ya kalau dulu kata apa pengasuhnya, pembinanya anak-anak itu ya eh, jadi kalau kalian keluar itu di jungle gitu ya. Jadi eh, kalian itu ketika sudah keluar itu ya beradalah di komunitas-komunitas Quran gitu ya. Karena kalau kalian sudah tidak berada di komunitas itu ya,
akan mudah sekali. Kalau perlu kalian bentuk gitu ya, bentuk komunitas-komunitas yang baik gitu ya, seperti itu. Jadi karena memang luar biasa godaannya gitu ya, godaan ketika kita sudah berada di luar lingkungan yang sudah nyaman, sudah PW gitu ya, itu butuh gitu ya, butuh apa namanya support gitu ya dari kita sebagai seorang tua ya. Kemudian memberikan keteladanan ya tentunya ya, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, uswatun hasanah ya. Em, apa eh, apa ya, karena memang dengan mudah sekali gitu ya, semuanya itu begitu cepat gitu ya perkembangan teknologi itu dan sejak COVID pandemi itulah gitu ya, karena apa kayaknya cepat banget gitu ya perkembangannya itu seperti melejit seperti itu gitu ya. Jadi eh, maka kemudian kita harus memberikan contoh gitu ya. Jadi kalau masih kayak Mbak Ina gitu ya, anaknya masih kecil-kecil gitu kan ya Mbak. Jadi kasih contoh dulu gitu kan, kasih teladan dulu gitu ya. Kita ayo sholat-sholat gitu ya. Sementara kemudian kita nggak sholat, apa kita masih pegang gadget gitu ya seperti itu. Jadi itu kita berikan contoh. Kemudian selain itu kita juga eh, apa ya, mengajarkan kemandirian ya, mengajarkan kemandirian kepada anak. Kemudian ada eh, apa namanya screen time gitu ya. Jadi ada screen time gitu. Jadi eh, anak-anak itu nggak mungkin juga kalau nggak dikasih gawe, nggak dikasih gadget ya kan. Jadi kenapa? Karena eranya itu memang udah era seperti ini gitu kan. Nggak mungkin kemudian anak-anak itu apa karena ternyata selain apa di era sekarang misalkan gadget itu ya eh, selain memang banyak keburukan yang bisa dilakukan ketika dia tidak paham gitu kan, ternyata juga ada manfaatnya juga kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan contoh yang bermanfaat gitu ya kepada anak-anak ya, mereka bisa bertanggung jawab gitu ya dengan alat ya yang mereka gunakan. Nah, seperti itu. Itu mungkin ya apa ya sedikit ya, mungkin masih banyak lagi mungkin ya apa hal-hal ya yang bisa kita lakukan gitu ya ketika di era-era globalisasi ini gitu ya, sehingga anak-anak itu terbentuk gitu ya, menjadi anak-anak yang solih ya, anak-anak yang tangguh. Terus juga satu lagi mungkin ya, kalau zaman biasanya nih kita itu kan suka apa ya mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan anak-anak itu ya kadang-kadang ya. Nah, kalau kita kan suka sering ya mengikuti kegiatan-kegiatan parenting itu ya, bagaimana melaki-lakikan anak-anak laki-laki, bagaimana membuat anak-anak perempuan tuh menjadi anak-anak perempuan yang sejati gitu ya. Ya, kalau laki-laki bagaimana kita didik mereka itu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, nanti yang laki-laki yang apa namanya bisa menyayangi gitu ya. eh, Anaknya, istrinya gitu. Kemudian kalau perempuan bagaimana menjadi perempuan yang lembut, perempuan yang solihah, yang dia memiliki keterampilan, itu pun juga sudah bisa kita apa tanamkan gitu ya dari mungkin usia-usia SMP, usia-usia SMA gitu ya. Jadi tidak melulu mereka itu dengan apa namanya kesibukannya dengan gadgetnya, sementara mereka akhirnya gitu ya melewati hari-hari begitu saja gitu ya seperti itu. Itu mungkin ya Mbak Ina. Oke. Jadi istilahnya itu kita memang perlu yang utama tuh penanaman akidah tauhidnya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian karena gini, boleh jadi kalau misalnya tadi beberapa anak itu ada yang di pondok gitu ya, itu karena mereka lingkungannya homogen gitu ya. Mm-mm. Padahal struggle anak yang sebenarnya itu kan ketika dia tidak ketemu lingkungan yang sama gitu kan Mm-mm. ujiannya di situ. Makanya mungkin bukan mungkin lagi tapi pentingnya gitu kan menanamkan tauhid dan akidah serta tadi keteladanan dari orang tua. Kadang acap kali anak misalnya disuruh sholat mau sholat gimana orang tua aja nggak sholat nah kayak gitu-gitu kan jawabannya jadi ketika Iya. anak-anak itu utamanya ngelihat dulu baru mereka ngerjain nah seperti itu. Masya Allah ya jadi penting sekali peran orang tua di sini seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian mungkin kita beranjak di dua pertanyaan terakhir gitu ya Bu Endang terkait mungkin Bu Endang bisa sharing gitu ya. Mungkin salah satu tokoh perempuan dalam Islam yang menjadi teladan atau mungkin boleh jadi ini sosok favorit dari Bu Endang yang bisa di-sharing ke kita dan eh,
bagaimana ketika misal tadi itu kan kita ngomong sosok. Ini kan nanti mungkin Otau sudah dijalani ya Bu ya gitu ya fasenya LDRan, nggak cuman sama suami tapi juga sama anak-anak gitu ya. Jadi menjaga komunikasi nih biar tetap lancar, anak-anak juga merasa tidak diabaikan atau mungkin suami merasa bahwa tetap kondisinya connect gitu ya dengan keluarga seperti apa. Mungkin bisa sharing dengan kita Bu Endang. Baik, ya langsung dua pertanyaan Iya ini ya. langsung. Baik, siap insya Allah. Jadi, iya, eh, ada sosok yang luar biasa gitu ya bagi saya gitu ya, yaitu ibu. Sebenarnya ada beberapa itu, tapi yang luar biasa itu kan dan eh, yang lain juga disebutkan sebenarnya di dalam Al-Quran. Nah, khusus untuk di pendidikan apa ya dalam keluarga lah, pendampingan keluarga itu saya itu ke Bunda Hajar. Ya, Bunda Hajar itu kan luar biasa gitu ya, Masya Allah gitu ya. Bagaimana beliau yang sudah diuji ya segitunya gitu ya, kemudian akhirnya Allah karuniakan putra gitu ya, Nabiullah Ismail gitu kan. Tapi ternyata gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kemudian atas perintah Allah gitu ya, kemudian akhirnya Ibunda Hajar harus mengasingkan diri gitu ya. Nah, padahal dengan babynya. Kemudian itu LDR juga gitu ya. LDR itu ya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Kalau dulu mah nggak bisa video call gitu kan ya. Nggak bisa apa kirim surat juga enggak gitu ya. Begitu percayanya gitu kan. Begitu percayanya dua dua orang dua insan ini ya yang eh, Masya Allah itu ya tanpa ada rasa khawatir tanpa ada rasa keraguan gitu ya karena ketika itu ini perintah Allah gitu ya ini perintah Allah gitu ya kemudian Ibunda Hajar kan eh, dengan eh, babynya gitu ya akhirnya yang sedang kehausan akhirnya kan bolak-balik sofa marwah itu ya sampai akhirnya zam zam akhirnya ada air air zam-zam ya dari apa namanya ini kakinya Nabiul Ismail itu ya, seperti itu yang akhirnya sampai sekarang ya menjadi sumur zam-zam ya ketika kita umroh atau haji ya di sana bisa menikmati gitu ya itu ya dan ternyata gitu kan ya setelah dewasa, setelah remaja gitu ya, bagaimana kemudian anak yang kita cintai, yang kita tunggu lama banget itu, yang enggak itu baru hadir gitu ya. Ternyata apa? Ternyata diminta sama Allah kan dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim gitu kan. Ya kemudian dan ini loh apa namanya komunikasinya itu luar biasa gitu ya. Wahai anakku gitu ya. Wahai anakku, aku bermimpi gitu kan seperti itu. Allah menyuruhku gitu ya untuk apa menyembelihmu. Dan sebagai seorang anak itu ya Nabiullah Ismail tentu karena kasih sayang seorang ibu, didikan seorang ibu yang luar biasa gitu kan, ditempa sedemikian rupa gitu ya, sehingga nggak ngeyel gitu Mbak Ina ya. Jadi emang Bapak nggak kasihan sama aku gitu kan kalau bahasa kita ya Bapak nggak kasihan sama aku gitu kan udah ditinggalin ya kemudian bla 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 gitu ya masa aku mau disembelih gitu ya tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam dia mengatakan wahai ayahku kalau seandainya ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala lakukan mimpi itu karena memang eh, Allah yang memerintahkan gitu ya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang merinding kalau lihat, apalagi kalau pas waktunya apa namanya Idul Adha itu ya biasanya teringatnya kan di situ itu ya. Tapi itu luar biasa pendidikan ya dari Bunda Hajar itu ya dan Nabiullah Ibrahim itu luar biasa gitu. Jadi eh, kenapa bisa sampai seperti itu Nabi Ismail? Itu karena peran ibu yang luar biasa ibu yang rela gitu kan sampai seperti itu gitu ya untuk anaknya itu enggak apa ya bukan tega gitu ya ih tega banget itu ya ayah ibunya itu ya. Tapi ternyata balasannya apa dari Allah orang-orang yang bertakwa orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah ternyata ya nggak jadi disembelih kan gitu kalau kita baca kisahnya itu ya seperti itu.
Ya, itu dari tadi ya, kalau Mbak Ina nanyain siapa sih itu ya, sosok yang apa namanya menjadi favorit itu ya. Itu Ibunda Hajar, walaupun karena itu ada pendidikan anaknya ya. Kalau Ibunda Maria mungkin eh, itu dalam ininya ya proses itu ya yang kekuatan beliau ya ketika apa namanya mendapatkan cibiran dan lain sebagainya ya dari masyarakat karena apa namanya beliau diberikan anak tanpa harus menikah gitu ya. Allah yang mengilhamkan apa ya memberikan itu ya dalam rahimnya. Jadi Ibunda Hajar itu kalau saya kembali kepada Ibunda Hajar. Satu lagi pertanyaannya apa tadi apa ketika LDR gitu ya? Iya, dengan anak, dengan suami gitu, Bu, menjaga Iya, komunikasinya bagaimana? iya, betul itu ya. Ya, begitulah kehidupan gitu ya. Kehidupan itu seperti itu gitu ya. Eh dan kami ya harus hijrah itu ya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Kalau kami em, yaitu itu sebagai hijrah dan kami harus gitu ya ketika berada di tempat yang baru gitu ya, hijrah itu bagaimana kami harus menikmati tempat itu, bagaimana kami kemudian harus menyatu gitu ya tempat itu. Nah, bagaimana kemudian apa namanya komunikasinya? Kalau meninggalkan anak-anak itu bersama dengan kami itu hanya sampai kelas 6 SD semuanya, 4 anak. Mereka SMP semuanya boarding gitu ya. Semuanya boarding gitu ya. Makanya kemudian eh, apa namanya kami sebelumnya juga sudah menanyakan ya pada mereka. Kita bandingkan kondisi. Kami masing-masing orang tua beda-beda ya, nggak bisa disamakan nih. Ini sharing dari kami gitu ya, seperti itu. Mungkin teman-teman juga pasti punya apa namanya alasan tersendiri gitu ya. Nah kami pada saat zaman dulu itu ya, dari 2012 ya kalau Mas Azam itu, kami perhatikan kondisi di luar gitu ya seperti ini. Kemudian kami harus berpindah-pindah juga gitu ya. Jadi em, maka kemudian apa akhirnya gitu ya kami berpisah ya LDR. Nah, komunikasinya kalau kami biasanya lewat eh, menggunakan alat-alat komunikasi ya yang itulah tadi ya manfaatnya ternyata di era globalisasi gitu ya dari mulainya zaman dulu masih BBM gitu ya kemudian sampai ada Android gitu kan ya sampai sekarang apa eh, bisa pakai Zoom ya seperti ini gitu ya itu Masya Allah itu jadi begitulah itu ya eh, kami selalu setiap pekan diberikan kesempatan untuk video call gitu kemudian setiap bulan ya kami harus salah satu di antara kami kalau ke anak-anak itu harus menjenguk mereka karena itu hak mereka seperti itu. Jadi bagaimana bonding itu setiap bulan gitu ya. Kami coba setiap bulan itu bisa ketemu gitu ya, mendengarkan curhatan mereka gitu kan seperti itu. Apa yang apa ya memberikan kekuatan ya pada mereka, kemudian reward gitu ya kepada mereka itu seperti itu. Jika memang dibutuhkan itu seperti itu. Setelah di pesantren ternyata juga nggak ketemu juga Mbak Ina gitu. Kuliahnya pun nggak bersama dengan kami juga. Di pesantren itu 6 tahun gitu ya. Nah kemudian mereka harus kuliah gitu ya. Ada yang di negara orang gitu ya. Kemudian ada yang di kota lain gitu ya. Eh, itu ya udah gitu ya kami menganggap itu ya udah jalannya anak itu berbeda-beda gitu ya seperti itu jadi kami membiarkan itu kalau kami Imam Syafi'i ya ingat Imam Syafi'i itu ya kalau mau sukses ya harus keluar dari kampung gitu kan seperti itu kata Imam Syafi'i dan itu kita coba gitu ya seperti itu jadi ya udah dengan menggunakan gadget tadi kalau luar negeri nggak bisa Mbak Ina kita ke sana itu tapi pernah sekali itu ya kita di satu titik gitu ya kumpul yang dari sana ini yang kita akhirnya ketemu di satu titik gitu ya seperti itu kalau dengan anak-anak ya Mbak Ina kami ada grup keluarga kemudian setiap saat gitu ya kami juga tidak ada yang di private ya untuk apa namanya media sosial anak-anak gitu ya kami bisa ini ya ya istilahnya 24 jam ya karena kami merasa eh, kami menjadikan ini meluk mereka itu dalam doa gitu. Memeluk mereka itu dalam doa. Saya selalu bilang
di nadi-nadi kami ini mengalir darah-darahnya ada doa buat kalian gitu kan seperti itu. Dan sekuat-kuatnya kita itu menjaga anak-anak gitu ya, Allah lah yang maha penjaga lebih daripada kita itu seperti itu. Itu kalau ke anak-anak itu ya. Sedikit lagi 2 menit lagi ya untuk yang ke suami gitu ya. Nah, jadi kalau ke suami itu LDR itu ya biasanya ya sama ya menggunakan apa? Itu saya tuliskan juga di buku Mengayuh Gejolak ya, Melabuhkan Bijak gitu ya. Jadi mengayuh gejolak kita itu kan punya gejolak-gejolak ya pengennya itu kan bareng terus ya ngumpul itu ya, sama-sama. Tapi ya tadi gitu ya dengan kondisi-kondisi tertentu akhirnya kadang kalah ya kita harus berjauhan gitu ya seperti itu. Eh, Berjauhannya tapi tentu ada waktunya ya, ada batasannya. Tidak boleh eh, seterusnya gitu ya seperti itu. Jadi makanya kemudian ya sana sini gitu ya. Kami menggunakan alat komunikasi gitu ya seperti itu, Mbak Ina, itu yang kita gunakan ya. Sempat itu ya saya tuliskan di buku juga itu awal-awal kami yang berpisah agak lama itu waktu di Gorontalo gitu ya. Di Gorontalo itu karena penerbangan itu tidak banyak gitu ya saat itu gitu ya. Jadi eh bisa 2 bulan, 2 bulan sekali itu ya. Halo, 2 bulan sekali itu bisa baru ya ketemu. Sebenarnya itu karena anak-anak itu ya, karena kondisi anak-anak itu eh harus balik ke sekolah sehingga kami berunding dan memutuskan saya pindah kembali lagi ke Jakarta duluan seperti itu. Sementara Bapak masih belum itu ya. Jadi biasanya itu saya ada pilotok itu sebelum tidur itu biasanya video call gitu ya sama Mas Azam, ya Allah udah kayak anak muda aja gitu. Jadi saya itu sampai tidur saya bilang handphone nggak saya matiin sampai saya ketiduran gitu seperti itu. Jadi biasanya kemudian kalau saya udah ketiduran baru deh dimatiin sama bapak dari sana kayak gitu. Nah, itu sama LDR. Kemudian ya kita harus punya waktu ya, waktu khusus. Makanya kalau kalau sedang bersama itu istilahnya itu apa ya? Kita menabung menabung rindu, menabung cinta gitu ya. Sehingga kita manfaatkan ya waktu khusus itu. Sehingga ketika kita harus berpisah mungkin 2 pekan, berpisah 1 bulan gitu ya, eh, itu eh, apa masih ada gitu ya, masih ada tabungan itu seperti itu. Itu eh, mungkin ya Mbak Ina dan yang pasti adalah kita harus percaya itu ya. Ketika kita dalam kondisi LDR, kita harus percaya kalau pada pasangan, ya percaya pada pasangan kita gitu ya. Jangan ada rasa curiga-curiga itu ya seperti itu. Kemudian kepada anak-anak juga seperti itu gitu ya. Jadi kita percayakan, kita bilang ke anak, kita percaya kepada kalian gitu ya. Kalian harus bisa ini gitu ya. Pada suami juga seperti itu ya. Nah, ketika berpisah itu ya kita melakukan hal-hal yang positif lah ketika berada di tempat masing-masing. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya itu ya kepada kita. Tadi ada waktunya, batas waktunya nggak boleh seterusnya gitu. Jadi ada batas waktunya berapa? Ya udah sebulan, 2 bulan kita ketemu lagi. Nanti kemudian harus kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya, seperti itu. Kalau saya sendiri bagi-bagi ya 3 minggu di sana, seminggu di sini gitu. Seperti itu. Mungkin sharing sedikit ya, semoga bisa eh, apa bermanfaat gitu ya untuk Oke. teman-teman yang ada di Mm-mm. sini. Alhamdulillah. Jadi pada intinya sih mungkin kalau dalam rumah tangga tuh sebelum mungkin kita ke anak ke pasangan yang kita deketin tuh Allah dulu kali ya Bu ya. Pendekatan itu yang harus kita yakinkan dulu ke diri kita gitu. Di tengah banyak pola parenting, pola komunikasi yang kita lakukan, sebenarnya komunikasi kita ke Allah, dititipkan ke Allah itu yang utama gitu. Setelah itu kita mengalur komunikasi kita ke anak, ke pasangan juga, akhirnya ya memang dikembaliin lagi gitu. Kita titipkan sepenuhnya ke Allah, kita percayakan satu sama lain, entah dengan anak ataupun dengan pasangan. Oke. Insya Allah ya, Alhamdulillah ya Bu Endang ya. Aku sendiri dapat banyak insight baru gitu dalam hal ini gitu ya, dalam peran bagaimana ibu nih, sudut pandang ibu gitu ya, dalam rumah tangga, dalam
pola parenting juga. Terima kasih untuk yang sesi pertama ini. Kita akan lanjut ke sesi Mas Azam. Di sini hujan sangat lebat, jadi mohon maaf kalau suaranya agak gimana-gimana ya. Ada background anak-anak juga di belakang, Masih hujan aman kok, juga Mbak. lebat. Aman Aman. ya, oke. Oke, lanjut saya izin ya Bu ya pindah ke Mas Azam untuk sesi 2 ini. Apakah Mas Azam sudah ada? Iya. Aku izin panggil Mas Azam aja ya. Aku kalau panggil Azam agak jauh nih jadinya gitu ya. Oke, Mas Azam, apa kabarnya? Jadi ceritanya Mas Alhamdulillah. Azam ini punya peran baru sebagai ayah gitu. Jadi kita ucapin selamat dulu nih buat Mas Azam ya. Masya Allah, tabarakallah udah jadi abi nih ceritanya gitu ya. Mudah-mudahan ini namanya tadi siapa ya? Fatimah Zahra ya nama anaknya ya. Tumbuh menjadi anak yang solihah gitu ya, menjadi cahaya mata kedua orang tuanya dan tentu saja kita sangat berharap mudah-mudahan jadi penerus agama Islam yang membawa barokah buat umat insya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, Mas Azam posisi di mana nih Mas? Di Jakarta atau di Malaysia? Resi lagi di Malaysia. Oke, dari di Malaysia. Boleh ya, kita sharing ya bentar ya. Mungkin sekitar setengah jam ke depan nih Mas, nemenin Ibu. Tadi Ibu udah sharing dong gitu ya. Kali ini Mas Azam yang sharing. Mungkin pertanyaan dari aku yang pertama, Mas ada nggak yang di note gitu ya? Kita flashback dulu nih. Dari Mas kecil kemudian sampai sekarang. Apa yang diingat banget gitu tentang mungkin apa ya istilahnya pola pendidikan di keluarga. Ada nggak hal-hal yang mungkin sangat ditekankan sama ini panggilannya Abi kan ya ditekankan banget sama Umi dan Abi gitu. Kita flashback mungkin dari kecil sampai Mas Azam sekarang. Kira-kira ini banget loh yang ditekanin sama Umi sama Abi. Ya silakan Mas. Ya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Kalau yang ditekankan dari kecil itu memang apa? Karena anak pertama ya, karena anak pertama, jadi emang diminta untuk sayang ke adik-adiknya itu yang pertama. Gimana caranya supaya eh, sayang ke adik-adik? Mungkin ya, ini mungkin itu sebagai salah satu alternatif kalau dalam suatu kondisi adik-adik nggak mau cerita ke Umi Abi. Mungkin ini nggak tahu apa namanya eh, eh, triknya seperti apa atau tujuannya seperti apa, tapi mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Jadi kalau adik-adik ada masalah atau ada apapun itu, terus nggak mau cerita ke Umi Abi karena khawatir menyusahkan mereka, supaya ceritanya ke masnya gitu. Jadi itu salah satu yang paling ditekankan supaya menjaga hubungan dan apa namanya sayang ke adik-adiknya seperti itu. Tapi kalau yang paling istimewa dan yang paling apa ya istilahnya, yang paling buat amaze dan itu baru bisa terasa ketika besar. Jadi waktu kecil dulu nggak kerasa, yaitu adalah level kesabaran Umi. Lebih lagi Umi ya, bukan Abi, karena Abi kan jarang bareng dengan adik-adik. Kalau Umi kan memang selalu bersama dengan adik-adik gitu. Jadi level kesabarannya itu memang di atas rata-rata. Jadi jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah melihat Umi marah seperti itu ke adik-adik. Jadi eh, bukan jenis yang mengizinkan semua hal ke adik-adik, tapi dengan prinsipnya itu nggak apa namanya nggak keras gitu. Walaupun contoh dalam satu keadaan itu minta dibelikan mainan, kemudian Umi nggak mengizinkan beli mainan, tapi kalau laki-laki kan akan marah. Tapi kalau Umi jenis yang nggak marah, ya udah langsung mengalihkan ke kegiatan yang lain atau eh, apa namanya hal-hal yang positif yang lain. Itu waktu kecil, jadi hampir nggak pernah marah. Apalagi kalau adik dulu waktu masih kecil, itu kalau ada tamu pasti ngambil kesempatan, ngambil peluang untuk eh, melakukan hal-hal yang nggak diizinkan gitu. Contohnya kayak makan es krim atau minta dibelikan apa. Biasanya orang tua di luar sana kan ngizinin ketika ada tamu supaya nggak kelihatan kalau kita ini pelit atau kalau kita ini pemarah gitu. Biasanya kan semua yang jadi prinsip kita biasanya akan diturunkan ininya apa namanya egonya supaya nggak kelihatan antagonis di hadapan tamu.
Nah, Umi juga jenis yang kayak gitu sebenarnya, tapi sampai di titik teman-teman Umi yang akhirnya ngebeliin. Karena apa? Karena kasihan ngelihat Umi dipukul sama anak-anaknya. Ya kan kondisi masih kecil lah, jadi nggak bukan pukul benci, tapi karena ya nggak tahu kalau mukul itu nggak boleh. Jadi adik-adik itu mukul karena nggak diizinkan beli sesuatu. Tapi akhirnya teman Umi yang ngebeliin gitu di level yang sesabar itu, nggak marah dan nggak juga eh, apa namanya memberikan emosi seperti itu, tapi dengan rasa yang kasih sayang. Kemudian kalau di usia yang seiring berjalan waktu, yang bisa dipelajari dari Umi adalah bagaimana Umi percaya bahwa akan ada satu masa kita semua berkumpul kembali. Nah, ini yang Umi nggak pernah sampaikan, tapi aku ngerasanya kayak gitu. Kayaknya Umi itu punya satu prinsip atau satu pola pikir bahwa kita sebagai keluarga suatu hari akan berkumpul kembali. Apakah itu dalam jangka yang panjang atau dalam jangka yang sebentar seperti itu. Makanya nggak pernah tuh Umi ngekang, nggak pernah tuh kalau kita eh, minta suatu keinginan, kemudian Umi nggak ngizinin, enggak. Umi akan ngizinin, tapi dengan keterangan. Jadi Umi menunjukkan sikapnya sebagai orang yang lahir lebih dulu dengan apa? Dengan menjelaskan kalau kamu buat satu keputusan, maka apa namanya? eh, konsekuensinya adalah sekian 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 sekian. Kalau kamu buat keputusan B, maka konsekuensinya adalah sekian 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 sekian. Nah, itu yang Umi dan Abi terapkan seperti itu. Jadi Umi nggak ngomong jangan jangan pilih pilihan A, pilih pilihan B, nggak gitu. Tapi Umi akan sampaikan kalau kamu mau yang A, maka konsekuensinya gini. Kalau kamu mau yang B, maka konsekuensinya gini. Nah, itu yang diterapkan oleh Umi dan Abi sebagai orang yang lahir lebih dulu. Nah, gitu. Karena kan kalau lahir lebih dulu maka lebih banyak pengalaman dan lebih banyak ilmunya. Itu yang diterapkan. Jadi nggak pernah sejauh ini sih nggak pernah yang mengekang. Kemudian eh, setelah dikasih tahu konsekuensinya, maka biasanya Umi akan mengawal secara langsung atau secara tidak langsung. Secara kita sadar atau secara kita tidak sadar, Umi akan mengawal. Nah, biasanya Umi akan ngasih tugas pengawalan itu ke kakak atau abang yang di atasnya. Kalau kayak aku kan ada adik di Turki dulu. Waktu kuliah di Turki, ya itu berarti tugas pengawasan ada di aku pribadi untuk mengawal adik yang nomor 2 seperti itu. Kalau yang nomor 3 kan di Malang, jadi kebetulan adik beradik kita nggak ada yang di Malang, ya berarti dilempar tugas ke eh, orang lain yang berada dekat kawasan itu tantenya seperti itu. Maka selalu seperti itu, selalu berulang ininya apa namanya ritmenya, yaitu dengan jangan dilarang, kasih tahu konsekuensinya, kemudian kawal atau beri beri pengawasan seperti itu. Nggak tahu apakah ini dipelajari karena ada apa namanya bimbingan parenting dan sebagainya, atau emang feeling dari pribadinya Umi supaya membuat prinsip seperti itu nggak tahu. Karena kan zaman dulu nggak ada ya konseling-konseling pendidikan apa namanya parenting. Baru-baru sekarang ini aja ada seperti itu. Mungkin itu apa Oke, namanya sedikit. siap, bisa Mas dimengerti. Jadi kayak maksudnya itu anak-anak tuh tetap punya pilihan ya, tetap punya pilihan. Tapi kemudian boleh jadi pada saat itu tuh mungkin belum panjang pemikiran, tapi dikasih tahu kalau A apa konsekuensinya, kalau B apa konsekuensinya. Itu ngajak anak jadi critical thinking juga ya, Mbak, istilahnya kalau kita sekarang tuh untuk berpikir kritis. Kemudian tetap dikawal. Itu make sense sekali sih menurut aku karena mungkin aku udah pada fase di situ juga gitu ya. Mungkin kita belajar lagi lah ya. Apalagi kalau anak pertama itu boleh dikatakan kata orang trial and error-nya gitu kan Mas ya. Ini sorry nih background-nya seperti ini ya. Kemudian ini Mas terkait apa ya? Terkait mungkin merasakan manfaat dari peran ibu selama ini gimana? Gitu ya. Mungkin karena ini kan udah berubah ya. Dulu kan mungkin masih statusnya dari yang belum menikah, kemudian setelah menikah di fase yang sekarang tentu akan ada perbedaan gitu ya. Jadi manfaat peran ibu sendiri bagi Mas Azam seperti apa? Iya, apa namanya? Dalam beberapa kasus biasanya kita akan sebagai ayah baru ya, biasanya kita akan
nggak suka dengan peran ibu di awal-awal. Karena apa? Karena biasanya ibu ngelihat anaknya itu baru menjadi ayah itu akan lebih lebih merasa kayak anak baru. Gini loh cara jaga anak gitu. Istilahnya seperti itu. Akan akan lebih banyak mengguruinya seperti itu. Dan itu sebenarnya hal yang wajar karena ibu punya ilmunya seperti itu. Seorang umi itu punya ilmu cara mendidik anak, cara ngejaga istri yaitu umi sudah banyak makan asam garamnya seperti itu. Tapi biasanya seorang anak itu akan punya egonya sendiri. Apalagi anak sulung ya, anak pertama itu pasti akan punya egonya sendiri. Ngapain sih Umi ikut-ikut urusan keluarga orang lain? Nah gitu, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dalam hal ini, Umi nggak yang seperti itu. Umi tetap pada batas wajarnya. Jadi kalau aku nanya, baru Umi akan menjelaskan baiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena Umi tahu dan mungkin Umi punya punya pola pikir bahwa selama anak yang nggak bertanya atau selama anak yang nggak mengeluhkan suatu hal, maka dianggap semua aman terkendali. Karena dalam keluarga itu memang sudah terbiasa kalau ada masalah itu dilempar ke dalam forum. Jadi kalau ada masalah disampaikan dalam dalam grup, apakah itu dalam grup WhatsApp secara tertulis ataupun setiap video call. Jadi setiap kali video call mingguan itu hampir nggak pernah yang kosongan, nggak pernah yang apa namanya saling ngeliat terus diem-dieman sampai akhirnya eh, bosen terus datang ada kerjaan lain akhirnya berhenti enggak. Jadi selalu ada topik pembicaraan karena ya itu memang satu karena memang punya tokoh yang nggak bisa diem itu yang pertama. Umi kan dengan segala aktivitasnya nggak bisa diem banget. Kalau Abi dengan segala apa namanya kinerjanya kan nggak bisa diem banget. Artinya pindah dari satu kota ke kota yang lain kan bisa diartikan nggak bisa diem. Jadi kalau dilihat dari dua tokoh itu artinya oh kita sebagai manusia itu harus bergerak terus, harus selalu beraktivitas. Nah dengan modal itu artinya setiap kali kita bergerak maka akan ada masalah dan itu pasti. Kalau kita nggak ada masalah artinya kita nggak bergerak. Kalau kita tidur di atas kasur setiap hari ya kita nggak akan ada masalah seperti itu. Masalahnya adalah ya paling eh, sakit punggung. Nah itu solusinya langsung ketemu. Ya pakai bantal yang enak seperti itu. Nah itu langsung ketemu solusinya. Tapi kalau kita bergerak itu akan banyak masalah yang dihadapi. Nah disitulah setiap kali ada masalah biasanya akan dilempar ke forum, akan dilempar ke keluarga, tanya ke Umi Abi. Tapi itu pilihan anak-anak. Kadang ada yang nggak sampai ke Umi Abi, jadi tanya ke aku dulu. Gimana ya Mas, bagusnya gini 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 ya gitu. Tapi kalau eh, aku udah nggak tahu jawabannya atau aku rasa jawaban ini akan lebih bisa diterima kalau keluar dari mulut Umi Abi, maka aku akan sarankan coba lempar ke forum aja, dioper ke grup keluarga itu akan lebih eh, bermanfaat seperti itu. Kadang ada aja masalah yang kalau aku jawab itu kayaknya adik-adik nggak puas, kan selalu ada tuh gitu. Jadi jawaban motivator tentang suatu pertanyaan dengan jawaban orang lain tentang suatu pertanyaan itu akan berbeda, walaupun poinnya sama. Kita nanya ke orang, gimana caranya lulus ujian? Ya belajar. Orang itu akan jawab belajar. Tapi dia juga tetap ikut kelas motivator supaya lulus ujian. Fungsinya apa ya? Supaya lebih percaya. Padahal motivator apa? Dia ngejelasin juga bahwa cara lulus ujian dengan belajar. Nah biasanya aku akan ngelempar eh, apa namanya eh, poin untuk menjawab kalau lebih dirasa lebih pantas Umi yang ngejawab maka aku akan aku suruh ke oper ke grup ke keluarga supaya lebih bisa diterima gitu Bang. Jadi apa ya? Mungkin karena hari ini hari ibu kita ngomong sosok ibu ya Mas ya. Jadi memang ibu tuh jadi kayak pemantik juga dalam hal banyak peran gitu ya. Misalnya tadi kita ngelihat sosok ibu yang nggak bisa diam dalam tanda kutip positif itu juga mempengaruhi ke anak-anak gitu ya. Ya benar karena memang kalau kita bergerak itu ada aja terus masalahnya gitu kan. Konsekuensi lah gitu. Tapi di balik itu juga kita dapat insight baru ya pasti biasanya. Jadi memang sosok ibu tuh punya peranan penting dalam kalau kalau orang Banjar bilang tuh eh ibu tuh kayak lampu gitu loh Mas. Jadi kayak menarik banyak hal untuk datang termasuk jadi ya tadi panutan untuk bertanya, kemudian kita mungkin cari solusi ke orang tua juga gitu ya. Seperti itu. Nah,
Mungkin pertanyaan dua terakhir nih Mas ya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Pertama nih, komunikasi sama ibu sama ayah biasanya kayak gimana? Ini kan pasti beda ya. Mungkin dulu selama di pondok kan itu statusnya masih belum nikah. Nih udah menikah, beda lagi negaranya gitu, jauh banget juga gitu. Bagaimana mungkin komunikasi sama orang tua gitu Mas Azam? Iya, eh, kalau sekarang sih udah sampai di tahap nanyain nanyain cucunya seperti itu. Kalau yang sekarang seperti itu, hampir setiap pagi nanyain gimana kabar cucunya gitu, terus secara berulang. Yang mana sebenarnya kan perubahan dari hari ke hari itu nggak banyak. Paling kalau dari minggu ke minggu mungkin banyak, tapi kalau dari hari ke hari kan nggak banyak. Tapi ya itu tanda tanda cinta dan sayangnya ke cucu apa namanya cucu pertamanya seperti itu. Kemudian kalau pola komunikasi dimulai dari waktu kuliah itu bukan sistem tapi pola komunikasi yang terbangun itu biasanya aku yang ngabarin. Kalau dulu waktu masih masih di SMP, SMA masih ditanyain karena setiap minggu kan, setiap bulan ada penjengukan datang ke pesantren, itu biasanya ditanyain gimana bulan ini seperti itu. Nanti baru aku jawab gimana kegiatan, ada masalah apa gitu-gitu. Nah, kalau sekarang udah 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 besar gini, biasanya sudah sampai di level yang berkabar untuk memberitahukan eh, apa ya bahwa aku ada masalah atau aku ada masalah dan sudah selesai ketemu solusinya. Nah, tujuannya walaupun sudah selesai sudah ketemu solusinya, tujuannya adalah supaya adik-adik tuh ngelihat, oh, dan bisa jadi mereka ngerasain juga hal yang sama tapi nggak mau cerita. Sebagai contoh, kayak yang tadi Hamasah sampaikan, Hamasah, ya yang adik kedua tadi, yang adik ketiga tadi kan sampaikan bahwa ada satu waktu di bulan puasa ngelihat temennya yang laki-laki nggak puasa kan seperti itu. Nah itu kan dia ngerasa kebingungan. Kok ada ya ternyata orang Islam yang nggak puasa di bulan Ramadan seperti itu. Nah itu kan jenis yang Hamas adalah jenis yang mau bercerita dan mau ngomong. Nah nanti kalau ketemu dengan adik yang jenis gak mau cerita, tapi dengar Hamasa cerita seperti itu, mereka akan tahu keadaan luar. Oh, ternyata ada loh di luar sana. Jadi mereka nggak perlu kaget lagi. Nggak perlu ngerasain kaget yang dirasakan oleh Hamasah tadi. Seperti itu. Makanya kalau ada masalah, walaupun sudah ketemu solusinya, tetap sampaikan ke dalam forum. Supaya kalau dalam suatu keadaan nanti mereka ngalamin masalah, atau bahkan mungkin Umi dan Abi ngalamin hal yang sama, karena kan walaupun Umi lebih banyak makan asam garam kehidupan, tapi kan ini kehidupan yang baru. Ini kehidupannya Gen Z seperti itu. Ini kehidupannya Gen Z yang orang-orang lawas belum belum nemuin hal seperti itu. Maka bisa jadi poin positif juga kalau kita sampaikan di dalam grup. Jadi biasanya komunikasinya itu kalau ke Umi lebih banyak daripada ke Abi. Jadi kalau ada apa-apa ngobrolnya ke Umi. Kalau ada apa-apa ngobrolnya ke Umi. Tanya-tanya ke Umi. Ada masalah apa ngobrolnya ke Umi. Makanya agak kaget kalau tiba-tiba Abi nanya, gimana kabarnya Mas? Nah itu kaget tuh. Karena jarang Abi nanya kabar. Karena Abi ngerasa sudah cukup di dalam video call dan ditambah dengan ngedenger dari ceritanya Umi seperti itu. Jadi dan aku pun kayaknya ngepikir, oh ternyata gini cara seorang ayah bersikap. Jadi supaya anak nggak ngerasa apa namanya terganggu dengan pertanyaan gimana kabarmu, akhirnya hanya satu orang aja yang nanya. Nah, yang di dalam hal ini adalah Umi. Umi yang nanya gimana kabarmu. Abi nggak nanya. Karena kalau gitu jadi bosen. Kemarin Umi nanya gimana kabar. Hari ini Abi juga nanya. Emang Umi Abi nggak ada sharing-sharing apa? Emang Umi Abi nggak saling ngobrol apa kok satu sama lain saling nanya kabar kan gitu jadinya. Khawatir ada hal-hal seperti itu. Makanya biasanya Umi aja yang nanya. Abi jarang nanya kabar seperti itu. Tapi Abi akan menghasilkan solusi. Gitu. Nah, itu paling. Jadi kalau istilahnya tuh orang-orang bilang tuh sharing is caring ya Mas ya. Kita tuh berbagi walaupun sebenarnya udah dapat sih solusinya tapi kita berbagi ini karena mungkin ada kita juga yang yang jelas di bawah kita gitu ya apakah boleh jadi mereka akan nemui di lapangan seperti itu kemudian juga ini juga buat berinfo buat Abi Umi juga ya kayak gitu biar tahu kondisi kita jadi itu
otomatis bakal gong terus sih grupnya ya atau komunikasi di grup bakal ada aja rame aja terus. Oke, satu pertanyaan terakhir Mas Azam kemudian sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya atau mungkin tanya jawab nanti ini kan momen Hari Ibu gitu walaupun mungkin ini sudah momen Hari Ibu yang keberapa nih. Mumpung ada momennya gitu kira-kira pesan apa sih atau apa yang mau disampaikan ke Umi gitu ya di forum ini ya dipersilahkan. Ini harus sampai Umi nangis atau nggak perlu? Nggak usah yang dari hati aja yang tulus aja seperti itu ya silakan Mas. Ya, spesial di Hari Ibu, mau ngucapin terima kasih banyak Umi karena sudah apa namanya sudah mengizinkan eh, kita sebagai anak-anak untuk mengambil keputusan sendiri sebagai pembelajaran, kemudian sudah banyak memberikan kasih sayang, cinta eh, yang terlihat seperti itu, dan juga sudah banyak apa namanya menjaga kita eh, di saat Abi selalu pergi ke luar kota, selalu dinas keluar kota, maka Umi yang selalu ada di rumah. Gitu. Jadi Umi nggak pernah bosan untuk eh, naik pesawat. Mungkin Umi sudah bestie dengan petugas tiket, nggak tahu, Allahu alam, karena saking seringnya naik pesawat pergi dari tempat kerja Abi ke Jakarta sebagai home base-nya seperti itu. Maka terima kasih banyak atas keringat yang dikeluarkan, atas peran yang dimainkan di keluarga. Terima kasih banyak. Terus sebagai perwakilan daripada anak-anak, akan kami sayang Umi. Terima kasih banyak. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Mas Azam ya. Jadi apa ya? Kalau dari orang tua mungkin kalau aku secara pribadi dengan anak-anakku yang kecil itu ekspektasinya tuh nggak ada selain kayak misal anak-anak itu kehidupannya baik semua dan kemudian nanti benar ya. Aku rasa juga tadi aku juga kayak merasa bahwa ekspektasi nanti ending bahwa kemudian akan kumpul lagi gitu loh Mas. Saatnya sekarang ini mungkin pada kemana-kemana dengan pendidikan, kemudian dengan kehidupan yang lain, nanti akan ngumpul lagi kok pada satu titik seperti itu ya. Jadi ya disabar-sabarin, dijalanin aja prosesnya semua ya. Nanti insya Allah pastinya tentu kita berharap kumpulnya di surga Allah ya seperti itu. Itu yang satu hal yang harus kita yakini. Oke, terima kasih Mas Azam untuk sesi 2 ini gitu ya. Jadi kita masuk ke sesi diskusi kali ya ini. Teman-teman yang nyimak diskusi kita hari ini boleh kalau misal ada pertanyaan mau ditujuin ke Bu Endang juga boleh, ke Mas Azam juga boleh gitu ya. Mumpung kita momen sore-sore pada ngumpul kali aja ada yang mau ditanyakan atau mau sharing juga nggak apa-apa silahkan. Mumpung pada masih ada waktu. Banjarmasin masih sekitar berapa ya sebelum azan maghrib? Open mic juga boleh ya, kali. Kalau ada yang mau tanya atau mungkin mau sharing juga nggak apa-apa. Kalau maghrib kita masih sekitar 29 menit lagi sih. Kalau untuk di Banjarmasin ya. Silakan. Kalau ada yang mau sharing juga juga silakan. Misal tadi ada yang mau sharing ya silahkan aja nggak apa-apa boleh di open mic atau misalnya ada yang mau ditanyakan juga dijaprikan juga boleh. Senang sekali kalau misalnya ada yang mau open mic.
Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ataupun sharing ya di sesi sore ini. Mudah-mudahan sangat berharap gitu ya di sesi yang sebentar ini itu ada banyak hal yang bisa jadi insight baru kita gitu ya, terutama boleh jadi yang pada calon-calon ibu, apalagi yang sudah mungkin kayak seperti saya juga sangat masih butuh banyak ilmu baru gitu yang bisa diterapkan dari diskusi atau talk show sore hari ini gitu ya. Harapannya bermanfaat, kemudian membawa keberkahan buat kita semua. Seperti itu. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, aku nodong aja kali ya ini ya. Kita doa minta tolong sama Mas Azam boleh ya Mas ya? The one and the only gitu ya di sini. Show yang hadir boleh Mas Azam untuk doa dibantu dipimpin untuk sore ini. Silakan Mas Azam. Baik, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Azam ya. Jazakallah khair untuk doa di sore hari ini. Semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup sama sekali boleh dong ya kita dokumentasikan dulu kehadirannya. Yang bisa open cam dipersilahkan untuk open cam. Ada Arif kah ini? Oke, sama Mbak Timi boleh ya Mbak Timi ya? Oke. Ini siapa yang foto nih? Deh, Mbak Timi mana Mbak Timi? Nggak ada Mbak Timi. Boleh minta tolong sama Bu Endang boleh ya Bu? Boleh. Ya, Oke, Mbak Timi aku nggak ada. kasih. Siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Terima kasih Bu Endang yang bantu untuk mau foto juga. Terima kasih Iya, Mbak-mbak sama ibu-ibu yang udah open cam juga. Kita sampai di penghujung acara ya. Di agenda kita hari ini peran ibu dalam Islam mudah-mudahan berharap sekali gitu ya ada insight baru yang didapatkan dan tentu saja forum ini akan sangat baik gitu ketika apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat kehadirannya juga. Mudah-mudahan nggak kapok untuk hadir di agenda kita berikutnya, di bulan berikutnya juga. Tentu saja aku juga ngucapin terima kasih kepada Bu Endang, Mas Azam juga gitu ya. Sehat-sehat, baik-baik di sana, Bu Endang juga gitu ya. Sampai ketemu lagi Bu di Banjarmasin insya Allah. Oke, kita tutup agenda hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi Ina mohon maaf kalau misalnya selama membersamai agenda sore hari ini ada salah-salahnya gitu ya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah, Mbak Iya. Ina. Sama Bu, wa'alaikum. Izin lab ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Maaf lahir batin semua. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.